هنا الزول في الدولة يسمى سنتين تلميذ إيميل يسال إيميل شبه ما في مكان اليوم في السنة تبلي لي بس كنا كنا قرب بعض دوسيا فوق ما يقول لك ابن لا يسخر ولا يستروت برا كنا يرفضوا يسروس ينقل يحكي يوم اللي واحد عمره كان ديما الناس هذه الرشوة كنت ديما الناس السكن أنا عرضت أدنى قيمتها كشوة ديما أنزرت ثمرت القبايل سوينك يعرض الخدمة سوين الخدمة الإنسان يتصور إذا شي غير الصور مش يتصور سيء ياك سنيت الصور السيء ياك ذا شو تيجي إذا مازال غرس قارص قبايلي تيكوال 30 غرز فير ممكن غرز 30 غرز شحال طاس أنا قيم نكون دي مسناونا كيما معني ولا مثلا ميرسن سليمي دوسان دي مسناون يانيو كحريشي ناس يانيو هذا اليوم أوليس كحريشي اليوم يتحرف بين قاس قبيلة ثابر بعض ما زوالي البعض يزوا السن كلام قارس وهي ثابر بعض ويجي ثابر بعض لك كحريشي النسل إهم ثم زوالو يومان في كامسلاي زاهية السلمة تاع قبيلة ذاك دي مونريال سينون de Tamazight de Montréal. L'association qui s'occupe de ça, c'est depuis X-Ray Tamazight, l'association INES. C'est une publicité gratuite, mais que nous devons faire, par devoir, nous devons la faire. Donc, à Gazon Srara, c'est là où Srara est appelé de Montréal, c'est l'association INES. Ça fait ça qu'il y a et au Khamis. نساتك الصغار أنا بدأ ويجي المسلاي وراه الصغار تقبل لي سهل الوقت ما أنا لا غد نشري مسلاي والسين نبتقبل لي لا وين أنت سنت واحد قرنت وصلنا ولا ما وصلنا فرحات إلى دوموندي دي زيكسكيوز أوفيسيال يسولا وين تقبل لي السكن تاع الزواج وبليجي طلع لي مورا ما نبغى مور نبغي لا نبغى العستان لا نبغى ثلا زاهية ثلا جميلة تامس جارمنت إلي كري سيت اون جورناليست Donc, ça aussi, alors Darwin refait le terme, la femme qui habite dans les médias. Ça peut être vraiment des esclaves la gardienne du feu sacré. C'est-à-dire femme de Taqbaylis, vraiment c'est la femme qui habite Taqbaylis. Une autre intervention. Zil Hassan Ziyadien, tu n'es pas le moindre. Alors, Zil Hassan Ziyadien, c'est en sa qualité d'homme de culture, c'est en sa qualité d'homme politique. Il va nous parler de la résistance culturelle. Donc, c'est l'aspect culturel. Vous savez, Hassan, donc, il y aura ces كتابين, il y aura مسفرة نوارة, il y aura مسفرة يتفلاوة, يستوفى ces كتابين. Bon, alors, je me suis dit, je vais te parler de vous savez, Bereshi, c'est un universitaire. Il est à l'université Laval, à Bruxelles. Donc, il va nous parler d'un thème assez proche de ce dont nous voulons vous parler aujourd'hui. C'est Iqbayliyin, Taqbaylis, Tamouz, Zachou, Il Azkan, Zachou Azkanma. Donc, un petit peu là, c'est un petit peu, on fait une rétrospective et puis on va jeter un regard sur l'avenir. Kabilité, Kabili, quel avenir. Donc, je vous dis, mais إذا ول هذا دولي مسنون قلنا سن بعد هذا ونفكاولي كل وين ما تستسين مستسين ينبقاونا قلنا كل يوم هذا وندير يمكن الذكرى كان كشويه سنه دقائق ناقص ثلاثه هذا متمسلايا في اليوم تراوسا كان يقاولي ديف كان فوسا طاسي منه تقبايليس ودي لا هذاك ما جاو الوقت النيم هذا ونتي دينيا زين الدنيا زاد ولي Et là, Hatsani Zahia Marwan, en sa qualité d'enseignante de Tamazight de l'association INAS. Faites-moi ça, Zahia. الزوج الأول دونك أما كان لينا يزيد صغار تمازيغ ذاكيا هذيك دوكلا الإناس سنة سواعي في السمانة ومعنا أمال سير زاد سواعي أكثر دونك سي فريمون ان تيموانياج يعني تجربة يعني وسط الإكسبيريونس اللي كيتساعد صورة وهي السيني سكوسنايا ذيف دوكلا يجي ثلاث سنة الإناس كان خطر في كوال صغار
كاين يتفا خاطر في كل الصغار. دونك تبدو ادينيغ لو ستاتيو نغيسك ما يسعى ستاتيو كثلا في مسلم قبيلي تساكي دي موريال اي نوالا ذاك ابار في كلاياكي تاع سانت ايناس ونسعى من داني ان قار غير صغاراي تمسليتاكيا دي دوك لاياكي ونسعى aucune subvention donc aucun soutien ما de l'État ما دوير النظام دونك تسدو كان الشيط ماضي نتساوي لي نسعى غير مسكسنيه دونك ادينيغ داكن تساوي لي نسعى ساكي حاله شط لا كريدو طابلو طوال ديك السيون بديت غير الوراشين نظن نسعى شويه كان دونك علاش يدي يصروحون دوك الناس هذا المرض اما كنت زعما همون داكيا دي ثمتياكي دونك عندها طقس تنصليين طقس ثلاثين النظام كل شيء سوا خدام دي ستروميت ستغليزيت اراش الناس ما روحن سينا كاردوري ما فانصوري ما تسني يعني فدانا كاردوري تمسلين دي تروميت نا تغليزيت كان سويس الحول دونك ما دوغا نسخم ديني تساوين ذي لاكولات ذي الحوار لاكولات دونك لي كول ديكول كيف ذي لا تيلي لي ميديا كلش يعني سمسلين نظن تقبيلي ثاقي وصغير غير فات ما قال نتي روح هكا دونك رارمون ما دنملي الفكر وسميتي ما كيبو ساكي ناوين قناير نغ كيلكو سبيكتاكل كي باراني دونك يسمحن ويدون في مرة قبيلي je vais essayer donc de résumer en quelques mots ce que je viens de dire en kabyle. Donc le kabyle, c'est quoi le statut du kabyle ici à Montréal? Moi je dirais qu'il est quasi nul, en fait il n'y a pas le kabyle, n'existe pas vraiment, à part dans quelques familles où on parle un peu le kabyle. Moi je suis enseignante au sein d'une association de kabyle à raison de 2 heures par semaine. Cette association qui n'a aucun soutien financier ou autre, quel que soit. Les enfants qui viennent nous voir pour suivre ces cours sont quasiment francophones, je dirais. Rarement sont ceux qui parlent un petit peu le kabyle, puisqu'ils évoluent dans un environnement plurilingue, multiculturel, où la domination des 2 langues officielles, telles que l'anglais et le français, est là. C'est normal, c'est leur pays. Donc tout se fait en français ou en anglais, garderie, école, cours d'école et médias, donc et puis غير دينير نكني غير نشتاقين كلش القبايل ونسعى اطاس نتمليليين اما كني دنير ونسعى ونتمليليا اون دور دي سبيكتاكل ياكين دي كوميموراسيون ياكين ونتهكيا ونتفغال نلعب كني ونتفغال نتشكني des dîners communautaires comme les autres communautés il n'y a qu'à voir autour de nous donc نولي كان سمحتي نولي غير دي زين les autres communautés, ça a des festivités, des activités, pas notre communauté, donc le kabyle est quasiment absent, même au sein des maisons. Donc peu de familles le parlent. أرنو تسويلات نسعى تسويلات سويساد نجبد رشاكينا كنا نروحنا في تقبايليت il n'y a pas de jeux vidéo تقبايليت il n'y a pas de dessin animé كاين يصورا لي فيلم تقبايليت ولا شاش ماكي سويسين زمر اثني دنجبر عرفت مسلايتها كاع نسن donc même donc اساكي sur le terrain داكيا دي ثمورت تلا يوث اطاس نات كليويتي ديال سالينا حاله اناسيك صغاراين لي كوليغيا الساكن تثلولد العام 2009 en janvier 2009 تبدا 23 ين المال 23 élèves الساكن on est quand même à 60 élèves بين الهان كان وما نترجعوا طاسي مي غطاسي ناضي قبايلي ديال لي ثمورت الموريال دونك نسعى 4 لي جروب الساكن دونك سين يمشطح يمين صوضه في النفرق الله يبارك طاسي يمشطح يدير روحن سين يمشطح ديال 5-7 سنين ديال 8 يسكواسن 12 يسكواسن ديال 14 16 نساوى
لان تسين لي جروب إيمولان يميدو روح إيمولان غران دو سيسيون تقبايليت دونك أساقي نفرح كان مي نتراجعوا أكثر صغروا لك نروح. Donc j'ai dit que sur le terrain, il n'y a que l'association INES qui dispense ces cours de kabyle. Elle est née donc en janvier 2009 avec donc le 2 mai 2009 le premier cours a été lancé avec donc 23 élèves. Aujourd'hui, on en est à 60 avec 4 groupes, 2 groupes de petits, l'âge varie entre le premier groupe c'est 5-7 ans, le deuxième groupe des petits c'est 8-12 ans. Puis nous avons un autre groupe 12-14 ans et 12-14 ans c'est ça, mais pas 16, donc et 16-14 et plus pour le groupe. Et on a eu 2 sessions pour les parents qui sont venus apprendre à lire et à écrire en kabyle pour aider justement leurs enfants qui suivent ces cours et pouvoir suivre l'évolution de ces cours avec leurs enfants. تساوينا سويس نلحو الإناث هادو غير الغرس نكنيس الشياخ لوكذ الوايل دين المدن والساعة ماضي تساوي إميا ولاش تكتابين ولاش يدريسن و يتواخد منيا كان إين المدن كامي كذا مونريال إميا ونتقارب ويا السن تصاروبيت كان يهضرن دونك نكونيس الشياخ نخدم كناك النوفا نتسدو كناك النوفا كل شيء غيتلقي تمسير في الناس دونك الكورينس لا في دونك السمانه اللي كان سوا اللي راح على الانترنت ديالنا ديك التاويلات دونك كانت كتابين ساعه ما كتزرب pour la plupart c'est des productions des cadres militantisme donc il n'y a pas de structure يعني كتسوالين les productions اللي كل ديسفرنات كبايلين دونك التاويلات هذه تعرض لكل الشياخ الهكيه في مسيرين يانا سواس نتوالي غنمشي على شي كي غيفدون يهمون دي مسيرين. Donc pour les moyens et supports, on n'en a pas grand-chose. On n'a pas de manuel adapté au public de Montréal. On n'a pas de support ni de matériel audiovisuel avec lesquels on peut attirer ses enfants, on peut les stimuler. Donc il y a un manque énorme de ce point de vue-là. Puisqu'il y a un manque financier aussi du point de vue finance de cette association, donc on n'a pas aussi les moyens de se payer ni un téléviseur par exemple, un vidéoprojecteur pour essayer d'en faire des meilleurs cours comme les autres cours en fait dans les autres écoles qui ont plus de moyens. Voilà, donc c'est comme ça qu'on prépare nos cours, on n'a pas vraiment de moyens didactiques, pédagogiques nécessaires adaptés au public de Montréal. Sinon, l'objectif recherché, donc, أشوف اللي سوينا أنا نتنادي سيوكس المذاكير نتقبايليت دي إيناس نكوني غاساكي نستلمات تقبايليت كلس تقبايليت السين راشنا خاطر إما ولا نبغى لكن الراون نسنا اللي زميرنا نهضر ستيفين نسن الجدود نسن سوا شولين نغير لا غادي دوكا نسن يجي كان قبايلي لينا ذاكيا نايد سما كان الدخان نهضر تقبايليت دونك لي كورين ساكن مسيرين ساكن تقبايليت يسرحن كان كاين كل ساكن ونساعد برا غطا راشنا وتنسر ولا راه سي لا كولات اماكن يفضل في مورتي مي غاراش نقارنك ثاكي تقبايليت تمازيغ طاجدات وسن زميره دونك نسر ولا راش نسي لا كولات الى كان السينا مكيران دو مكيران بجو نكوني دونك دي ايناس نسهلوك الشياخ ذاك تقبايليت هادي سرحان يسوي سران بجو امال ما صاوغني كان نهضر تقبايلي فاكي غنربح فاتي مي دايني تنادي voilà donc اشوف un exemple d'un programme qui est par exemple la شي مشطح كيف يتفن سينيس كوسنيا من السوسه دونك نبدا شطوح كان بنادم تمزور فوق معايا هذه السنه الالفابين هذه تقبايلي هذه السنه ثارون هذه السنه داروا كريم سلاين كل سكيلو شكلات راس نحفظ اسنا كريم سلاين يداني سن هذه السنه ثارون ومن بعد نصوموا شي قاريني في كولار شطوح الكوريمان كان بنادم المال مكارينين دونك مكاسن فضه دونك لي سالوتاسيون دونك ستوايا دونك سي دينيسياسيون يخدم علاش دونك نبدا كاينين تمثيل في نوع دونك الكورين نبدا التفسير الساعه هذيك الساعه فضلنا ديالنا كلي الساعه اللي نفسنا اذورار نستقبايليت دونك حفظاس الكران تزلاتين
خدم نشط مزبونين دما كونت كابيل سيتي سين ستان كونت كابيل دونك تماشاو تقبايليت ديك سفر في السن اللي كنا ديسنا نهضروا ديال سنه دراري تقبايليت ايمي دايك كيسان سالين تساويلات دونك دي بتيت كونتين نخدم سي دي زادابتاسيون خدم كيني كان سيت مسلايين يغلط صحاب ولا في مسلايين يظني سهل ولا شي مشطح مسن انا سلمت توثلايثه جلسن اتي درا غير قبايليت donc j'ai dit que l'objectif recherché par Inès c'est celui donc d'enseigner le kabyle courant. C'est ce que veulent les parents, c'est que de voir leurs enfants parler kabyle avec leurs grands-parents, avec eux-mêmes, avec leurs parents ou avec des amis ou leur famille, où qu'elles soient. Nous, donc les cours, si je donne un exemple de cours qui est bien par exemple pour les petits, ce que j'essaie d'enseigner, premièrement on commence par l'alphabet comme toute langue berbère, et puis des mots en relation avec toutes les lettres de l'alphabet, puis on va un peu plus loin, donc on parle du corps humain, des couleurs, des pronoms personnels et autres, donc c'est vraiment de l'initiation au kabyle, donc pour leur faciliter l'apprentissage. Et puis pour mémoriser tout ça, donc j'essaye de faire moi-même, de créer moi-même des adaptations de petites cantines avec les mêmes musiques qu'ils connaissent déjà dans les autres langues. D'ailleurs, le résultat est magnifique puisque ces jeunes enfants se donnent à cœur joie à chanter ces cantines mais dans leur langue, ce qui me fait plaisir à moi aussi. Et puis quelques contes, j'essaye donc de leur donner un peu de leur culture. Par exemple, je prends quelques contes faciles. Comme Veveil nous va, et puis on essaye de faire une petite pièce de théâtre pour que les enfants puissent jouer en kabyle. ثورة ثمسليت الناضية ما كناش داعو ذا حالة دي ذوك لياكي زعما غنفكر يوم مزيان لكن ثقبايلي في اوتاوا 10 سنين ياكي يتسلمد القبايل اوتاوا الساقي الفرحة مقارن لكن أراشد يغران دي تمسيرين كي نسن الصغارين الساقي أراش نغران ومعنا خاطر تمسلي تاقي القبايلي في اوتاوا تكشف لي لونغ انترناسيونال اوتاوا نوكني باقي في مونريال إلا يون البروغرام ويقارن البيلو بروغرام d'enseignement des langues d'origine عندها عطاس نتمسلايين اسفايدين تبروفيتي نسي البروغرام هكا بحال تقبايليت توقف لا راه الساقي أين خاطر لي ستاتيستيك وتسكن ترى تصدق قبايليا باش قارب لي لقى 15 براش بار سيكل باغ اكزومبل من البريمير ديالي ساعه 3 سيكل اسكو سال زوالو ويسين دان سيكل ويس 3 ويس 4 ديون ويس 5 ويس 6 ديون باش قارب لي 15 براش السيكل دونك ثواري في التاكير خاطر بالنسبه للقبايله تصغيرانا خص ديكلاري راه لو كابيل كوم لونغ ماتيرنيل تمسليك انتيمات دونك ساكي تقبايليت ابارامون دينيت صغير كان صوره لانيا كان ويدي كاع تسكشمنا البروغرام كي اون 2000 ويذ دونك ايناس اسلوي ايناس تنداكيز بلا نضيفك اكثر لي زانفورماسيون سلاقنا فاش تاكيا كيف اسمي يدلوا دوك لاياكيا الناس باراي alors كشحال لنا الله يبارك القبيله باقي ثوره ثوكت ديجا دي ناس كانوا حدث 9 ويا 60 ان المال دونك الا بقى غنخدم هاد الحاجه كنا نزمير خاصو مزناويان ستاتيو تكشم في مسليفه كي ناضي البروغرام كيا ايمي اون فوا تكشم دي البروغرام كيا يوك تساويه ثيلاني ناقن هذا سنتف دونك المينيستير دو ليدوكاسيون يفينانسي الكوليج. Donc, je disais qu'il y a le kabyle déjà qui est enseigné à Ottawa depuis 10 ans et il a donné déjà ses fruits, puisque quelques-uns des élèves qui ont suivi ces cours sont eux-mêmes aujourd'hui enseignants, parce que le kabyle à Ottawa a été admis, donc a été accepté comme langue internationale d'Ottawa. Donc, son enseignement a été pris en charge par le ministère de l'Éducation d'Ottawa. Il y a un autre programme similaire ici au Québec, à Montréal, c'est le PELO, c'est le programme d'enseignement des langues d'origine. Le kabyle ne bénéficie pas de ce programme aujourd'hui parce que les statistiques sont faussées. Il n'y a pas assez d'élèves par cycle qui peuvent suivre ces cours. On nous dit qu'il n'y a pas 15 élèves par cycle. Un cycle au primaire, par exemple, il y a 3 cycles. Première année, deuxième année, c'est un cycle. Troisième, quatrième, un autre cycle. Et cinquième, sixième, un troisième cycle. Et apparemment, il n'y a pas assez, même en jumelant par exemple le mot berbère et kabyle, on n'a pas assez d'élèves
pour pouvoir mettre en place des classes d'enseignement du kabyle au sein même des écoles. Donc c'est le ministère qui finance les commissions et les commissions mettent en place ces programmes. Donc nous devons faire quelque chose. C'est pour ça que j'arrive donc aux perspectives. Comme je les vois, mais je pense que la plupart vont partager mon avis, c'est qu'on doit commencer déjà par rétablir les statistiques pour qu'on puisse justement justifier. Le premier geste facile qu'on peut faire, c'est donc أمزوالي بزمانة نخدم يا كليا ولكن أنا نسخي كما نعرف دوك لا يجي الناس نسكريغوس سيو تتناول مي لا ديزيون $25 ديك السواس تناول هاد نقريمانيس تناول كنوسا او يعني تساوي كنا نكمل الصغارين مساكاكيا في السنة سي سمانة روح داكور ذكرياكين إناس القبايلات نسخراونا دينا نزمرا نزار ديجا شحال إلا نقبايل ونزمرا نروح ديجا سي تفتاو ناقيس شحال نسخن السنين اللي داك نسعى غنص بورا شريعة في السنة إيباولان دينا المادن دونك افيك لي زالاب لي بارون اي لون زونفون زمرنا نروحو ناكل في السنة ذوالين تقصيت ذا شو لا لونغ ماتيرنال شو تسمسليت نتيمات ينسخن لي دوسيس ما هو فين تقبايلي تربح ثفث نورمال شو تبدلون إلا قتنسخن خاطر ما عندنا وضع كيني غادي نضحكوا كان يوثن ديال ذنكم يضرا وراح على السيري سيدس كي راهي سميتلول بضد لا لونغ ماتيرنال تمسليت نتيمات نايك ذا شو تناس كبير سكري داك اللي تسينا لا ونسلمو غير ومعنا نايك يكسي دايري ديك الناس نيك ما معليش هذا ثابت يا سلام تعرف ما جيت تمسليفيو ثرويت ما جيت تمسليفيو الا قد صار تقبيلي اثنين كل شيء في السيستم ناس مبرقرو ما تعرف ما جيت تمسليفيو دونك ثرا اوضر كبير ما ثرات ولا صغيره لا جو تخدم زيتيا فهمت مي وكينا بيا دونك كاع سي ولا نمي تضرو هكا دواي النظام دونك كما لي زوبيتو لي زادمينستراسيون ولا تقبيلي فيكي دونك كاع سي قبل نظر تعرف ويديو كي تعرف تاع طاروبيت دونك نفكا غنفو دي سنان تمسلاينا كي فين النارزه تاع القا دونك الساكن نزمر نجمع كان والي فهم كي نزمر نروح هكنيا تقبيلي كديك الشمات سر لي سيستيم انفورماتيك نسن ما دي لي زادمينستراسيون ما دي لي سي لي زيكول لي سي بي او لي غاردوري ادرنيا كي تمسلايتا كي اكن سازكا اتسعام كانيس الا غير السين من القبايل لي بربر القبايل دونك ادنا وين حقنا ديال البروغرام كي خاطر اراولنا غا سازكا ادواني تيمسلاينا كنا نظن صغارين تد فينا نسنالا ساعه رزال شهر سنين ونسعى رزال نسوي ساعه رزال دونك هذه هو سونتيمون نبلي نقولوا ساعه رزال بشويه وزرار. Donc, je disais pourquoi on n'a pas accès au PELO, parce que la plupart des Kabyles ne déclarent pas le kabyle comme langue maternelle. Comme langue maternelle, donc nous devons faire quelque chose pour ça. Donc, un geste facile, par exemple, qu'on peut poser, c'est de venir s'inscrire à l'association INES. Déjà, avec ça, si on s'inscrit nombreux, on inscrit nos enfants, on peut aller déjà avec ça. Nous présenter pour demander justement l'intégration du kabyle au PELO. Voilà, donc c'est en perspective. Les parents peuvent aller vérifier dans les dossiers de leurs enfants si le kabyle est porté au dossier de leurs enfants comme langue maternelle. Sinon, je pense que les associations aussi peuvent se mobiliser, puisque pour aller voir si le kabyle peut être intégré dans les systèmes informatiques, soit l'administration, aux hôpitaux et autres. Voilà, pour qu'on puisse justement avoir les bonnes statistiques et pouvoir bénéficier, pouvoir voir notre langue connue et pour pouvoir permettre à nos enfants justement de voir aussi leur langue, de voir qu'on s'intéresse à leur culture, à leur langue, comme toutes les langues, comme tous leurs amis qui étudient leur langue à l'école. Parce que si l'enfant pense qu'on s'intéresse à sa culture, à sa langue, lui-même aussi se verra revalorisé, donc et valorisé. Et peut-être donc il aura un autre regard sur l'apprentissage du kabyle. Voilà, donc il voilà وكنا يكفي الوقت أتحبس كان باقي. كان متواجد مسلاي نزيداني
سنبزك سيطني نتزمو سينا نساقا باش تزور ضيين سنيا سافو السجن سيرا ما إلا السجن غادي كافو غادي كوفوس ما إلا نقولو من هذا سيما نور مزمير هذا نسوسر إويا هذا من السماء. Alors effectivement, les CV, les formulaires, que ce soit sur Internet, que ce soit les formulaires papier, qu'on remplit la langue, peut-être que Kabyle maintenant il est temps, je ne suis pas du Mac, je tiens juste à le préciser, peut-être que Kabyle maintenant, parce qu'il y a une Kabylie, peut-être que c'est plus facile de rattacher quelque chose à une région. C'est juste une idée vraiment, je ne fais pas de distinction ou quoi que ce soit, mais c'est juste une idée vraiment personnelle, si elle ne tient pas la route, il faut l'abandonner ici. Parce que c'est plus facile, Kabyle, une région de Kabylie, berbère, peut-être c'est trop vaste, peut-être c'est trop large, je ne sais pas. Je dis vraiment mon sentiment. Alors, Kiraoul Fawaz, une petite entorse au protocole, Yewen, quand même, que j'ai oublié de citer, qui mérite que vous le voyez, normalement vous le connaissez tous, mais il mérite vraiment qu'on le voit et qu'il soit remercié. C'est la personne sans laquelle cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Le Kamel, c'est le président du CAM et c'est lui qui a organisé tout ça. C'est le Worsis, c'est le Worsis Douachoudis, c'est le Worsis Nils Guimanis Akouarawis. Ici, il a tout organisé. Mais c'est lui qui a tout organisé, nous devons le reconnaître. Kamal Yam Akinouel. صغير سامدي سامدو حاش نوار صح شويه نتبلى ليه ما كندير تشحاف لك يعني يزيد انا شويه استكمال كليا لا هي كليا بلا ما يكون هو منتجيه انا ثاني سورتو اللي كانت كونفيرونسي ديوسان Jamila Hassan, Zahia Boussani du Santi Québec, spécialement Ismail Boissa. Aussi Marzouk Yassine Eglan Dagen, aussi parmi nous, c'est le président de l'association INES, merci Lek, en Morat. Donc, merci à nous, Wadi Dusan, Ismail Boissa, أي تيدنا خاطر نكوليو قلي 10 سنين قلت لي ثلاثة دقيقة كويس من اللي دقيقة ما عندنا مليون أنا هضر يدس أسنين نوسات سيل زاير هذه يكون هذا تفير هذه قد يثبت لكن ديما راه ستين ذا قبايلي غادي يزرعوا كيكيني ذا شوز قبايلية أنسيت ما تموت ماذا الجنس يتكلتي ونيغاس سي اون بوتيت إيل إيغلان أو نور دو l'Algérie ثورة إلا كان غنحفظ هاد القار ذا شوية أنا خاطر نكون نتواغم ديال الجزائر مي غوالا هذا الولي الفلانة إلا كان زور ذا شوية أنا هسا كي غادي ناوي أولا فرغات مسال يعني أنا ثقفيليت تمثيلي غير في تمورت هذه ديت اللي النظام كوي ديال ناوي أول في تمثال النظام هسا كي مرة تمثال ديك النظام ناوي أول في تمثال النظام هذه ديت اللي النظام كيكا أرزدت وتعطي غير التصف الاول ولا يرفع دوك كاين يدنا مثلا ميرتي كنت لي نكون وين يوسال نكفوا هنا كي يظن ساعه يوم الكالا نصار ما تيما تقيموا كذا كاين تنبيه المثال الثاني جميلة مع سي با دوزيام سي كاين الحسن ما كان مسلم ما كان ريزيستانس كولتور ورا ساكي سولا وين بغات نسس في قرانا نتبغى on a un sentiment de culpabilité alors الحسن je m'excuse زول في الاول نشوف لي السولوي زوالو تنمير تنبانتي وقراوي مزيع الكلام اللي سوجد c'est bien les ça je trouve ça très intéressant justement de passer à autre chose. On ne va pas se rencontrer que autour du folklore et la danse. ماشي كان مجلس القبائل الهامش اللي حتقولنا الا كتسهلوا النظام. Ben c'est très bien qu'on se rencontre comme ça pour échanger, pour parler d'autre chose que du folklore. Vous allez trouver un petit peu contradictoire, c'est que mon thème là, je vais parler de la résistance culturelle, ou si vous préférez la résistance par la culture, ou les deux. Qui s'est fait essentiellement par le truchement de la poésie. Mais on ne doit pas en rester là.
c'est-à-dire où il a un redoublé. Il fut un temps où c'était le seul moyen, il fallait passer par là, c'était inéluctable. Mais ça, mais heureusement d'ailleurs que ça change, on commence à faire du théâtre, du cinéma, et puis à planter un peu dans tous les jardins de la culture, pas seulement dans celui de la danse et de la poésie. Bien, je l'ai intitulé Résistance parce que, effectivement, c'était notre seul moyen à un moment donné. Il fallait résister. Et si on parle de résistance, parce qu'il y a eu occupation. Elle a connu plus de 2000 ans de colonisation, d'occupation. Et il se trouve qu'à chaque pic de cette colonisation, c'est là que nous sommes très prolifiques du côté poésie, puisque c'était bien sûr la seule chose qu'il y avait émergé. Alors, j'ai pensé dernière minute à autre chose, enfin, toujours en restant dans la même chose, parce que j'avais écrit sur ce thème en 2004. Et je voulais vérifier avec vous si je n'ai pas changé d'avis. Mais probablement, quand on aura un débat, je vais peut-être changer d'avis un petit peu, mais pas de beaucoup. Évidemment, quand je l'avais écrit, je ne portais pas encore de lunettes. Hein. Maintenant, pour le lièvement. Je vais lire ça après en parlant, si vous voulez. لا لا il y a 14 chapitres, et ça ce n'est qu'un chapitre, il y a 4 petites pages. J'avais écrit donc dans ce temps-là que l'Algérie, partie centrale de la Berbérie ou encore de l'Afrique du Nord, a connu plus de 2 millénaires d'invasions, d'occupation et de dévastation, notamment culturelle. Cette longue période qui s'étend de l'époque romaine à celle des Français en passant par celle des Arabes n'a laissé aucune chance d'épanouissement à la région. Les Arabes et les musulmans, plus que tous les autres, brûlaient systématiquement tout livre de science, de littérature ou d'art, toute sculpture, tout monument, à l'image de ce qu'ils ont perpétré en Asie centrale, la Grande Perse, c'est-à-dire l'Iran, l'Afghanistan et les alentours. Avec eux, l'art, sous toutes ses formes, est interdit, et bien entendu, toute écriture en dehors de la langue arabe également. Plus de 2000 ans de guerre fratricide et de destruction impunie n'ont rien épargné de ce qui pouvait leur être accessible. Les hommes ont été souvent vaincus, mais pas les femmes. Les veuves pour la plupart, qui composaient des vers et les chantaient avec des berceuses, des valses et autres airs pour toutes les circonstances. Pour soutenir les guerriers, vanter leur courage, glorifier nos valeurs, nos traditions. Les femmes ont gardé aussi la tapisserie, la poterie, ainsi que la bijouterie artisanale. Mais comme moyen d'expression politique, seule l'oralité discrète et ésotérique était encore possible. La poésie a été alors tout au long, et le demeure encore, le dernier bastion de la résistance culturelle et identitaire des Berbères. Elle n'avait pas d'autre choix que de se développer. La poésie n'a pas d'autre choix donc que de se développer. L'Afrique du Nord respire la poésie. La Kabylie, encore en effervescence aujourd'hui, 2004, est la plus représentative de ce modèle de lutte où la poésie s'impose et prend tellement le pas qu'elle prend même la tête des mouvements artistiques et politiques. Cependant, depuis la fin des années 40, des écrivains et des artistes ont pu passer à travers les mailles des différents régimes pour transcrire ou chanter un patrimoine oral inestimable. Sous le joug français, il suffisait seulement d'écrire dans la langue de Molière et de ne pas toucher frontalement les intérêts des colons pour être toléré. Mouloud Ferraour, Maameri, Tossa Amroche et son frère Mohoub, ainsi que leur mère Fatma, ont sauvé tout ce qui pouvait l'être comme poésie, contes, maximes, dictons et proverbes, en les transcrivant en lettres latines et en procédant à des commentaires en français pour ne pas intriguer les censeurs.
Après l'accession à l'indépendance en 1962, le groupe dit Toujda renverse le gouvernement provisoire et jette les bases de la dictature dans le pays. L'arabo-islamisme se réinstalle officiellement. La berbérité était assimilable à un berbérisme exclusif, régionaliste contre l'islam, nostalgique de la France, réactionnaire, rétrograde, pouvant provoquer la fin de l'Algérie indépendante. Attention, c'est tabou. Seules les pièces traitant pudiquement de l'amour ou faisant l'apologie de l'islam pouvaient être diffusées. À partir de 1965, la nouvelle équipe qui accède à son tour par un autre coup d'État se voulait plus progressiste. Ce régime à la soviétique tenait de redéfinir l'art, la science et tout le reste comme devant servir les masses laborieuses, le prolétariat et combattre le néocolonialisme. C'était l'époque de Boumediene. À condition de ne pas s'éloigner de cette direction, on pouvait chanter la politique en kabyle, même si les plus futés ne nous faisaient pas beaucoup confiance. Au début des années 70, une panoplie d'étudiants comme moi, qui a priori n'étaient pas prédestinés car ils poursuivaient des études scientifico-techniques, sont devenus paroliers. À propos, ça ne nous dérangeait pas de taper sur la bourgeoisie, parce que nous étions de toute façon de conditions très modestes, mais aussi nous en profitons pour lancer quelques pointes fines sur le pouvoir et nous saisissons à chaque fois l'occasion pour promouvoir quelques expressions en berbère pur pour nous distinguer du lot. La chanson moderne kabyle avait depuis conquis l'Europe et même l'Amérique. Les associations culturelles, les maisons d'édition, les revues, les stations à radio berbères commencent à pousser partout dans le monde. La poésie kabyle a atteint son apogée dans les années 80 avec l'éclatement au grand jour de la revendication berbère. Après 1988, le pseudo-multipartisme qui a suscité de grands espoirs a surtout accaparé toute l'attention et toutes les énergies. Plusieurs des artistes sont devenus partisans au détriment de la production culturelle, dont moi. Le rêve s'estompe à nouveau en 1992, lorsque les islamistes intégristes prirent les armes pour massacrer sur leur passage tout ce qui pouvait s'écarter de leur interprétation spécifique de la loi islamique, la charia. La haine manifestée par ces derniers à l'égard des Kabyles, réputés laïcs, constitue l'essentiel de leur projet politique et culturel. Bien entendu, leur acharnement sur l'art et par conséquent les artistes, les écrivains, les journalistes n'a d'égal que l'enfer. Djaoud, Makbel, Matoub et bien d'autres seront tombés sous leur balle. Ce n'est finalement pas nous qui compromettons l'indépendance de l'Algérie, c'est bel et bien eux qui mettent une fois de plus le pays à feu et à sang, mais officiellement, c'est nous les ennemis de la nation. Ce fut alors l'exode massif vers la France et le Canada, des cadres en général, mais surtout du monde de la littérature et de l'art. Une fois en exil, ils ne peuvent qu'écrire et chanter pour dresser des messages appropriés aux victimes, aux résistants et aux occidentaux. Encore une fois, la poésie reprend toute sa place dans la mémoire collective. Elle redevient instinctivement et inéluctablement l'arme de la résistance millénaire berbère. Elle sera toujours la garante de la pérennité de notre identité et de notre culture. La poésie seule décrit le rêve de tous. Et lorsque nous rêvons ensemble, c'est déjà le projet qui s'esquisse, donc le début de la réalité. On n'a aucun doute, ceux qui transforment le monde sont les rêveurs et les poètes. Donc à la même occasion, comme j'ai écrit ça juste à la suite du mouvement La Roche, je ne me suis pas empêché moi-même de réagir par des poèmes pour décrire la situation.
Je vais vous lire celui-là que j'appelle Folle Algérie. Elle était jadis si fière de ses plaines, de ses hauteurs, des héros de toutes les guerres, elle respirait le bonheur, elle n'est plus qu'un cimetière, paradis des égorgeurs. Des milliers de braves sont morts pour recouvrer dignité, des vampires de tous les bords confisquent les libertés et décident de notre sort et sèment la calamité. Qui pourrait m'expliquer qu'après tant de sacrifices, un peuple peut se disloquer, sombrer dans le caprice, ravager tel un criquet, cette terre même de supplice. On glorifie la fortune au mépris de toutes les lois. Le mensonge est à la une et la science ne fait plus foi. La sagesse n'a pas tribune, maître mot, c'est passe-droit. C'est le règne des terroristes, embuscades et faux barrages. Ils ratissent sur toutes les pistes sans compter viols et pillages. Sous un voile de puristes, ils interdisent même les plages. On égorge les journalistes et des bébés délicats. On ne manque ni les artistes ni militaires en tout cas. Les cadres sont dans la liste, on menace les avocats. Et ce pouvoir ridicule, assez odieux et servile, du matin au crépuscule, nous chante la concorde civile et sans pitié, sans scrupule, s'acharne sur les jeunes Kabyles. On assassine l'histoire, la culture et les valeurs. On assassine la mémoire d'un peuple dans la torpeur. On assassine l'espoir d'une jeunesse en fureur. Combien faut-il d'orphelins, de veuves et d'handicapés pour que les cyniques malins épargnent les rescapés, cessent l'aventure du déclin et enterrent l'acier trempé. Puissent les soifs, les appétits des esclaves du couffin s'apitoyer sur les petits, assouvir un jour enfin, envisager la sortie, éviter la triste fin. Merci. On va passer à autre chose. Merci. Merci Hassan. Nous avons aussi sa qualité de culture, de poète et de littérature qu'il est là. ما تفهم يسالي سنين من الحلم والشباب لا طونسيون كتيلي يسالي سنين من الحلم والشباب مايلين un lycée تمرز الحوايج تيزوجون orgueils توبيرت on attendait tous qu'est-ce qui va se passer. C'est pour reprendre un petit peu le thème de Hassan, c'est la résistance culturelle. Mais je fais aussi la fête des cerises, la vazirasat, vous avez la mazalit, la cerise, vous avez la fête de la mazalit. Mais les cerises, ils grimpent. Mais le fermier lui-même, il gueule. Voilà, bien. C'est pas arabe lui-même, on n'est pas en train de faire la guerre arabe avec la guerre, c'est pas ça, c'est vraiment pas l'objectif. Mais c'est synonyme de l'étranger. Là où vous pouvez dire, si vous allez dans le arabe, c'est quelque chose qui nous a toujours été étranger. C'est pas l'arabe, c'est encore que langue. L'arabe, c'est une langue comme toutes les autres. Même si vous voyez des expressions, il y aurait la résistance. C'est-à-dire, il parle quelque chose d'incompréhensible. C'est dans la langue populaire. Alors, شخروا كنت بغيت طارس بورلو ايش التريك بون سا كنت بغيت دي مزوره ملي تيجي ماشي نكوني دونك انسان اوسي زرب ديالي داك لي بروتوكول ريليجيو ني مرة كاين ما ولينا كني زلوغ وين كاين شغال كاين معرفنا نبيضار سو في كومون نبيضار دو توت فاسون كيف نفهم كيف قارن مزوره سي فريمون لا ريزيستانس culturelle, la résistance linguistique. حلفان مزوره eux-mêmes حلفان l'oppression يدير لنا أستراليا. سورة بلد أمش ينوارا بيا مستوى وي تنمية وين قارسي ينوارا بيا مستوى وي سورة تنمية سورة نوارا جميلة مع الدار ذاك المسلي bien sûr la place de la femme kabyle d'une façon générale, peut-être dans les médias, mais aussi, je pense, peut-être d'une façon générale. Bonjour tout le monde. C'est juste pour préciser l'angle de mon intervention. Je ne parle pas de la femme kabyle telle qu'elle est perçue par les médias, mais je parle de la femme kabyle actrice dans les médias.
Donc, elle exerce son métier dans le monde des communications. Et pour rétrécir encore plus mon intervention, je parlerai plutôt de la femme kabyle qui a travaillé dans une chaîne kabyle, c'est-à-dire à la radio, chaîne 2, à Radio Hisnet, et là, je sais pas, donc la femme kabyle, dans les médias, on ne peut pas la dissocier, son parcours est étroitement lié à celui de son pays. Il y a l'indépendance de l'Algérie et aussi la femme, elle luttait pour son émancipation. L'Algérie trébuche, la femme aussi. En 1984, le code de la famille. Et la suite, on la connaît, l'islamisme, etc. Donc la femme kabyle, ou la femme algérienne en général, elle a affronté tous ces événements comme tout son peuple, pour ne pas dire plus que son peuple, parce qu'elle est femme. Donc, il y a aussi la femme kabyle. Si la femme algérienne, elle subit beaucoup d'injustices, la femme kabyle, en plus du fait qu'elle soit une personne, un être humain, qui a des rêves, qui a des projets, c'est une professionnelle qui veut avoir sa place au soleil dans le monde, dans le corps professionnel qu'elle a choisi. Espérons qu'elle fasse ce qu'elle veut, parce que parfois c'est pas évident. Il y avait même une vague, une certaine tendance dans les années 80 à pousser toutes les filles de Kabylie et d'Alger à aller vers l'enseignement. C'est plus cool et c'est plus sécuritaire, apparemment pour les hommes. Donc, et le troisième élément, et c'est le plus fort, on ne peut pas être femme kabyle en tant que personne, en tant que professionnelle, et sous-estimer le poids du déni identitaire. C'est terrifiant que la femme kabyle professionnelle affronte 3 ennemis, pour ne pas dire 4. Les mentalités rétrogrades, le pouvoir avec son hypocrisie, son machiavélisme, les islamistes, et aussi tout ce que subit la profession dans le monde des communications, comme censure et harcèlement judiciaire et autres. Donc la femme kabyle, elle affronte tous ces éléments. Avant que je ne parle de la chaîne 2, j'aimerais bien parler quand même de la femme kabyle en général dans les médias algériens. Qu'elle soit à l'APS, qu'elle soit dans les autres chaînes, d'autres expressions. Il y a 2 femmes dont j'aimerais bien citer les noms cet après-midi. Tessadith Belhossin, une femme extraordinaire, journaliste brillante, qui a fait l'école du journalisme, qui a choisi de travailler en kabyle. Un détail, il y a certaines personnes qui pensent, parce qu'on travaille en kabyle, qu'on n'est pas journaliste, qu'on n'est pas professionnel. Il y a des kabyles journalistes de profession qui préfèrent travailler à la chaîne arabe, il y a des privilèges. À la chaîne française, encore c'est plus classe, apparemment c'est plus intello. Et c'est vraiment un choix et un combat de choisir de travailler dans sa langue maternelle. Et aussi faire passer son travail, ses scoops. Et ça nous est arrivé d'avoir des scoops, nous, à la chaîne 2, et qui soient repris par les autres chaînes sans nous citer, et c'est normal. Et des politiciens reprennent nos scoops, mais en citant la source, qui n'est pas la vraie source. Enfin, c'est une autre histoire. Donc, Tessadith Belhossin, elle a fait un excellent travail à la chaîne 2, en tant que journaliste, en tant que militante, parce qu'elle était vraiment avec, peut-être Hassan Ziani pourra en parler tout à l'heure, une femme que je n'ai pas trouvée à la chaîne 2, mais qui a beaucoup travaillé avec les militants de la cause berbère. Une femme brillante, comme disait Hassan, une femme convaincue et convaincante. Par la suite, elle a été à l'APS, à l'agence de presse algérienne. C'est là-bas qu'elle a continué sa carrière de journaliste. Une deuxième femme, extraordinaire aussi, Davia Yassef, la fille de la Casbah, qui travaille comme journaliste à l'APS aussi. Et lors d'une assemblée générale au Mougar en 89, avec le mouvement des journalistes algériens, et comme j'intervenais très souvent, tout ce qui touchait le journalisme en berbère, tout ce qui touchait le statut de journaliste, tout ce qui touchait le combat, à chaque fois que quelqu'un
nous harcèle ou pose un geste ou une parole qui pourrait déranger, c'est tout le monde qui braquait les yeux sur moi parce qu'il faut que j'intervienne pour remettre la personne, les détracteurs à leur place. Et une fois au Mougar, tout le monde me regardait, mais c'était pas moi qui ai parlé. C'est pas la journaliste de la chaîne 2 qui a parlé. C'était la vieille Assef. Parce qu'elle travaillait à l'APS, on pensait que parce qu'elle est à l'APS, qu'elle n'est pas concernée par la Kabylie, qu'elle n'est pas concernée par la cause berbère, qu'elle ne soit pas concernée par tout ce qui nous concerne. Donc, elle est intervenue d'une façon magistrale et sincèrement, c'est un hommage que je lui rends aujourd'hui parce qu'elle nous a quittés. Elle est partie suite à une crise cardiaque. Elle est morte. C'était une femme de conviction et de combat. Donc, bref, je termine cette interview là, qui est un peu longue. Donc, travailler au Tamazight, c'est un combat. Croyez-moi, qu'on soit journaliste, qu'on soit animateur, qu'on soit producteur, c'est un combat. Dès que tu décides de travailler dans ta langue maternelle, tu as pris position. Tu t'es situé par rapport à celui qui est en face et qui fait tout pour t'assimiler. Et qui fait tout pour t'ignorer. Et qui fait tout pour te réduire ou te marginaliser, c'est selon les conjonctures et les calculs politiques et politiciens. Donc, c'est dans ce contexte que la chaîne 2 a été non seulement la voix du pouvoir, croyez-moi, c'est une chaîne d'État. C'est normal que les communiqués des généraux soient lus. C'est normal que les visites des ministres et du président prennent le dessus sur le reste. Il ne faut pas se leurrer. Mais parallèlement, et c'est paradoxal, c'est que à la chaîne 2, il y avait le nid de la résistance de Parler Hassan. À la chaîne 2, il y avait tout un nid de sensibilisation. Des producteurs comme Ben Mohamed, comme Rachid Alish, des femmes, même si elle est chanteuse, le fait qu'elle chante, déjà, nous en tant que Kabyles, oui, mais chez nous, même maintenant, quand il chante chez nous, il est mal vu. Mais vous l'aimez ou non? C'est pas vrai. C'est un artiste. Alors là, il dit, par exemple, il n'a pas donné son vrai nom quand il a commencé à chanter. On peut analyser ce phénomène. Imaginez une femme qui va donner son nom à l'antenne. Donc, on avait deux catégories de personnes, hommes et femmes, mais notamment les femmes. Jamila Bougalmour, la femme du réalisateur, elle a donné son nom. Jdiga, c'est pas son vrai nom. Karina, c'est pas son vrai nom. Khadija, c'est son vrai nom. Donc, vous voyez à peu près comment ça se jouait. Mais toutes ces personnes, elles ont travaillé et maintenu en vie la chaîne 2. Si vous n'avez aucune idée, toutes les tentatives de la supprimer, de la faire disparaître. On n'a pas réussi à la faire disparaître, mais on a réussi à réduire ces émetteurs au maximum. On l'écoute bien à Michelet, mais c'est pas évident à Bougie. Et c'est voulu. Donc, la précision, un détail qui n'est pas un détail, la chaîne 2 n'a pas été créée par l'État algérien indépendant. Elle a été créée pendant la colonisation française. Et la première femme à passer dans cette chaîne, elle s'appelle Leia Mina avec son échouir. L'objectif, c'était de lier la Kabylie à l'immigration. Ou les Kabyles, pas forcément en Kabylie. Les Kabyles et l'immigration. Il y a beaucoup de Kabyles et d'Algériens qui partaient pour travailler. C'est normal, nous étions un département français. Donc, c'est ainsi que la chaîne 2 a été créée. Par la suite, il y a eu Cheikh Nordin, etc. Par la suite aussi, il y a eu tout un parcours au niveau théâtral, au niveau de la chanson traditionnelle, notamment Oural Khaled, qu'on appelle Place aux femmes. C'est toutes ces personnes et les producteurs aussi, productrices comme Hadjira, comme Samira, qui s'occupaient notamment des artistes, comme Jad Hamid, comme Sherif Khaddad, qui s'occupaient aussi de
des artistes comme Zian Rachid, il y a beaucoup de producteurs qui ont travaillé très fort et parfois de leur propre poche, ils rajoutaient, ils se déplaçaient dans toute la Kabylie pour avoir des produits culturels à diffuser à la chaîne 2 sans les frais de mission. Parce qu'à un certain moment, on ne leur donnait même pas les moyens de faire leur travail, mais ils le faisaient quand même. Là, maintenant, j'arrive à être journaliste à la chaîne 2. Aujourd'hui, c'est très facile d'être journaliste à la chaîne 2. C'est même génial. Il n'y a aucun problème. La chaîne 2 a le même statut que les autres chaînes. Qui a donné ces numéros? C'est comment il s'appelle le ministre qui est mort dans un avion? Ben Yahya. C'est Ben Yahya qui a donné les noms chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3. Parce que avant ces numéros, on disait la chaîne kabyle, la chaîne arabe et la chaîne française. Et à un certain moment, je crois qu'il était ministre de l'Information, il a dit écoutez, là, toutes ces chaînes, elles sont des chaînes algériennes. Donc, on va leur donner des noms. Elles ne sont ni arabes ni françaises, mais je ne sais pas ce qu'il a placé comme mot par rapport à ce qui est kabyle. Donc, il a donné ces numéros. Donc, la chaîne 2, avant qu'elle ne devienne chaîne nationale dans les années 90, nous, en tant que jeunes, on a commencé le journalisme à la 2 en 88. On était tout un groupe. Et comme par hasard, c'était la même promotion. On était tous des Kabyles, on était tous des amis, et on débarque à la chaîne 2. Ben, je pense qu'ils ont sous-estimé notre recrutement. Ils pensaient qu'on serait des brebis galeuses ou des suivistes. On va suivre ce qui était déjà là. Et ce n'était pas le cas. On arrive, on trouve la chaîne 2, un département, la chaîne arabe. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème. Ça veut dire que la chaîne 2 n'est pas une radio, elle n'a pas un statut, elle n'a pas de direction autonome. Donc moi, je ne suis pas journaliste. Mon statut, ce n'est pas un statut de journaliste, ni côté droit, ni côté devoir. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mobilisé tout le personnel, je parle des journalistes, au niveau de la rédaction. On était presque une centaine. On a rédigé un rapport que nous avions soumis au chef du gouvernement de l'époque, c'était Mouled Hamrouche, à tous les partis politiques, puisqu'il y a eu le pluralisme politique, à la PN, en tout cas à toutes les instances qui pourraient, soi-disant, qui faisaient semblant de ne pas savoir tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la 2? Tout ce que je vous raconte, vous pouvez suivre la femme. Hein? J'étais dedans et j'étais pas la seule. Tout ce qui se fait, il se faisait et avec les femmes et avec les hommes de la rédaction. Et donc, dès qu'on a fini de rédiger le rapport, le noyau qui s'occupait de cela, et après les coups bas avaient commencé. Les coups bas, ils ne touchaient pas les hommes, ils touchaient les femmes. On touche à la réputation de la journaliste, on touche à sa vie privée, on touche à plein de choses, juste pour dissuader les autres journalistes collègues comme nous. On lutte aussi pour leurs droits à eux, pour qu'ils ne signent pas le rapport. Et ce qui est extraordinaire, croyez-moi, ceux qu'on appelle les KDS, donc les Kabyles de service, il y en avait. Et moi, ça m'attriste de les voir aujourd'hui en Kabylie parler de démocratie et de se faire passer pour les sauveurs de la chaîne 2. Croyez-moi, c'était vraiment des grands censeurs, pour ne pas dire autre chose. Et ce qui m'a le plus touchée en tant que femme, ce qui m'a émue en tant que journaliste, et ce qui m'a rendue heureuse en tant que militante, c'est ce que j'ai vécu à la rédaction un certain matin. On a démasqué, surtout mais les détracteurs, et tous les collègues journalistes hommes, ils ont acculé la personne, ils lui ont posé une question. Est-ce que tu as dit ça sur telle personne? Est-ce que tu as fait ça? Etc. Il a fini par l'admettre, mais qu'il l'avait dit dans un moment de colère. Et croyez-moi, tous les journalistes réticents, peut-être qu'il y avait certains qui avaient peur,
d'autres qui n'étaient pas du tout des militants ou peut-être inconscients, avec tous mes respects au statut de journaliste, ils avaient tous signé le rapport. Et le rapport a été soumis donc aux instances concernées. Le Conseil des ministres s'est réuni et la chaîne 2 est devenue chaîne nationale. Elle a enfin divorcé de la chaîne arabe. Et ce n'est pas du tout un travail qui est venu comme ça tout seul. Il y a des personnes qui ont lutté à l'intérieur du boulevard des Martyrs. Excusez-moi. Le mouvement des journalistes algériens. En tant que journaliste, j'étais à mes débuts, je l'avoue. Je n'avais pas l'habitude de parler devant 500, parfois 1000 personnes, des assemblées générales qui durent jusqu'à 1h du matin. Toute jeune et toute naïve, pas tout à fait, je n'étais pas naïve, on va dire toute naïve. J'interviens, je parlais du journaliste kabyle, je parlais de la chaîne 2, je parlais du statut de la chaîne 2, etc. Et croyez-moi, au début, il y avait 80% des journalistes contre moi, contre ce que je défendais comme chose légitime. Et au bout de quelques mois, il ne restait que 10% qui étaient contre ce que je demandais, au nom de mes collègues, bien sûr, ce que je revendiquais pour la chaîne 2, pour le journalisme dans ma langue. Et les 10%, ils sont jusqu'à aujourd'hui les mêmes, ils ne changeront pas. Toujours ces mêmes journalistes, on peut lire leurs écrits un peu partout, mais sincèrement, ça ne vaut pas la peine de les lire.